Good morning, student. Today we see this next chapter of number third, formation of a company. See this first of this, who is the promoters? So this means promotion means what? The promotion of a company means taking all the necessary steps to incorporate a company as per the provision of the Companies Act 2013. So this which of these promoters? The person who undertake the process of promotion of a company are called as promoters. So this which of this person the undertake of this process of this promotion, so this call of this person is called of this promoters. कंपनीची स्थापना कशा पद्धतीने होते ते आपण पाहतो. त्यामध्ये प्रवर्तन अवस्था नेमकी काय? तर प्रवर्तन म्हणजेच कंपनी कायदा 2013च्या तरतुदीनुसार कंपनी प्रवर्तनाची म्हणजेच कंपनी स्थापनेची प्रक्रिया करणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हटलं जातं? प्रवर्तक असं म्हटलं जातं. जी काही कंपनीची जी काही प्रोसेस आहे, म्हणजे जी काही प्रक्रिया आहे स्थापन करण्याची, ती प्रक्रिया पूर्ण करणारी व्यक्ती ही प्रवर्तक असते. ही प्रवर्तक म्हणून काम करणारी व्यक्ती ही स्वतः एक व्यक्ती असू शकते, भागीदारी संस्था असू शकते, किंवा कंपनी असू शकते, किंवा मंडळ किंवा संघ, हे यापैकी कोणतीही व्यक्ती ही प्रवर्तनाची अवस्था पूर्ण करू शकतात. So this next points of steps in promotion of a company. So this which of the steps of this promotion? The first steps of come up with an idea or suggest a business activity. The promoters come up with a business activity that they wish to undertake. They choose a business activity after studying various factors like scope of business, competition in the market, availability of factors of production, applicable laws, etc. Based on this, they prepare a business plan. So this most important points of this things of the scope of business, competition in the market, availability of factors of production. So this complete of this work for this business. कंपनी प्रवर्तनाची हे काही टप्पे सांगितले. त्यामध्ये पहिला जो टप्पा सांगितला व्यवसायातील विविध संधींचा शोध घेणे. तर ज्या संधी आहे नेमक्या कोणत्या आहेत? तर प्रवर्तक नेहमीच नवीन व्यवसाय संधीचा शोध घेत असतात. ही संधी निवडताना ते व्यवसायाची व्याप्ती कशी आहे, त्याचबरोबर बाजारपेठेमध्ये त्याचं स्थान कसं आहे, उत्पादन घटकांची उपलब्धता किती आहे, उपयुक्तता इत्यादी बाबींचा विचार करून त्यानुसार काय केला तर व्यवसायाचा आराखडा ठरवला जातो. सेकंड पॉईंट सांगितलं आहे prepare financial plan. The promoter decide the scale of operation and accordingly prepare the financial plan. The financial plan gives details of the amount of capital needed and from where to raise of it. So this most how many collect of this finance or how many available of this finance for this business. So they decided of this finance. आर्थिक नियोजन करणं फार गरजेचं आहे. ठरवलेल्या व्यवसायाचे स्वरूप व प्रमाण लक्षात घेऊन आर्थिक नियोजन करणं गरजेचं असतं. आर्थिक नियोजनात भांडवलाची रक्कम म्हणजे किती भांडवल लागणार आहे, हाऊ मेनी कलेक्ट ऑफ दिस कॅपिटल, त्याचबरोबर भांडवल उभारणीचे स्रोत कोणते आहेत यांवर विचार करणं गरजेचं आहे. वेगळे जे स्रोत अवेलेबल असतात त्यामध्ये शेअर्स कॅपिटल असेल, त्यानंतर बॉरोड कॅपिटल असेल, त्यावेळी कोणत्या कॅपिटलच्या माध्यमातून आपण फायनान्स कलेक्ट करणार ते निश्चित करणं तितकंच गरजेचं आहे. Next one, number third, prepare draft of memorandum of association and articles of association. So this memorandum of means घटनापत्रक and articles of association means नियमावली. Promoters prepare the draft of two most important documents, is the memorandum of association and the articles of association, which is to be submitted along with the application for incorporation of a company to register of companies. घटनापत्रक व नियमावलीचे मसुदे तयार करणे. कंपनीच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असणारे हे दोन महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत. एक घटनापत्रक आणि दुसरा नियमावली. त्या दस्तऐवजांची हे दस्तऐवज तयार करून ते काय केले जातात, कंपनी नोंदणी अर्जासोबत कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे सादर करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट स्टेप ऑफ नंबर फोर्थ, एंटर इनटू preliminary contract. On behalf of the proposed company, the promoters
may enter into preliminary contract with third parties. They enter into such contract so that the company can start its business activity immediately after the incorporation. प्राथमिक करार करणे. प्रास्ताविक कंपनीच्या वतीने प्रवर्तकांमार्फत प्रारंभिक महत्त्वाचे काही करार करावे लागतात. यामुळे कंपनीच्या नोंदणीनंतर कंपनी लगेचच पुढील व्यवसाय कार्यास सुरुवात करू शकते. हे जे करार आहे ते बऱ्याच वेळा करणं तितकंच गरजेचं आहे. नेक्स्ट नंबर 5, अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स. Promoters have to appoint first directors who will take charge of management of the company immediately after incorporation. Promoters often nominate themselves as first directors of a company. पाचवी जी स्टेप सांगितलं की प्रथम संचालकांची नेमणूक करणं. प्रवर्तक प्रथम संचालकांची नेमणूक करतात. नोंदणीनंतर प्रथम संचालक व्यवस्थापनाचा कारभार आपल्या हाती घेतात. प्रवर्तक बरेचदा कंपनीचे प्रथम संचालक म्हणून स्वतःचे नामांकन करतात. ते संचालक जे आहेत म्हणजे त्या डायरेक्टर्स आपण म्हणतो, डायरेक्टर्स कंपनीमध्ये जे काही सगळे निर्णय आहेत ते निर्णय हे डायरेक्टर्स घेत असतात. त्यांना संचालक असं म्हटलं जातं. त्यांच्यामार्फत सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करून घेतली जाते. थँक्यू.